ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮನೋಜ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ KCET 2021 ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನು ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾರು ಬಂತೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 92% ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತೀನಿ, 23% ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾರು. I'm not expecting you anything from you. It's just a subscription ಅಷ್ಟೇ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಟಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಬೈ ಮೀ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಖತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಸಖತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ನ ವೆಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Hi fam, in this video I'm going to introduce an application called as IKL Trivia. What is IKL Trivia? IKL Trivia is basically a quiz application where users can play quizzes in subjects like science, maths, reasoning, current affairs and general studies. The first match will be completely free. There is a small entrance fees for the rest matches and the rewards in lakhs. How to play IKL Trivia quizzes? It's very simple. Step 1. Register on IKL by submitting basic details. Step 2. Book a suitable time slot in between 9 a.m. to 12 a.m. And Step 3. Follow simple game rules and win great numbers every day. What are you waiting for? Link is in the description. Do check it out and download the application and start earning right now. Knowledge jaise, earnings waise. Okay, nam video ko vapas barana. See, procedure involved in the KCET counseling. See, qualified candidates will have to participate in the counseling of KCET 2021 to be allotted into the participating courses and the institutions. The KCET 2021 counseling procedure will be held in both online and offline. If the candidate does not complete the KCET 2021 counseling process, then they will not be provided admission via KCET. KCET ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ KCET ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. So what you need to do is enter into the KCET counseling first, like mentally. ಆಯಿತಾ? ಎಂಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಂಟಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ four major steps. First step is the document verification and the registration. Yes, all of the qualified candidates will have to first verify their documents. The procedure of document verification will be done at the specific centers. All of the required documents have to produce, and unique ID password will be given to the candidates after the verification is completed successfully. Okay, and then there are the following. There are a few documents that you need to submit to the counseling, while during the document verification. And documents are your KCET 2021 application printout, and then proof of application fee payment, and then KCET 2021 admit card and scorecard of your SSLC and scorecard of your 12th or second PUC, and then 2 recent passport size photos, study certificate signed with the concerned BEO and DDPI, and then additional documents like caste certificate, income certificate or Aadhaar, anything. Okay, it might be anything. Okay. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐಟವಾಡ್ ಕೋಟಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ SC ಕೋಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ST ಕೋಟಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಕೋಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕೋಟಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ, ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಡೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ BU ಮತ್ತು DDPಯಿಂದ ಸೇರಬೇಕು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಂಟ ಏನೇನು ಓದಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಂದ 10th ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿರೋ BEO ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 11th ಆ್ಯಂಡ್ 12th ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DDPI ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಹಿಡಿದು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಂಟ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಅಥಾರಿಟಿ.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 1 to 10th ಗಂಟ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಅದರದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಹೋಗಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು BEO ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, BEO ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 11th 12th ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ DDPA ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ DDPA ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ PDF ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಚಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ locking. See, very simple, and this is like next level. You need to be aware of what are all the colleges that you are filling in your choice filling and locking. Okay, procedure. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾಲೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪ್ ನಾನು ಯಾವುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಬಂತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದೋದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಯಾವುದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ತಗೋತೀಯ. ಓಕೆ, ಈಗ CS ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಆ CS ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮೆಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀನು CSಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಿ ಅವರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ it will definitely help you a lot. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಿದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೋ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಸ್ಟಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೆಸ್ಟಾ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 9 ಮೇಲೆ CGPA ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 9 ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ, 9ಗಿಂತ 8.5 ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ CGPA. 10ಗೆ ಇರುತ್ತೆ CGPA SGPA. 9 CGPA ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ವೆರಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ CET ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು CET ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ CET ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. KEA ಪೋರ್ಟಲ್ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗೇ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 5-6 ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ದು ಕಟ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಸಿವಿಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗಳದ್ದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟಾಪ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಚಾಯ್ಸ್ಗಳು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು, 40+ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ರೀಜನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಹಾಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ರೌಂಡ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕಿಂಗ್. ನೀನು ಎಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಥರ ನೀವು ಹಾಕಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫೇಕ್ ಥರ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದೇನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅದನ್ನೇ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನಗೆ ಅದು ಬೇಡ, ನಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆನಾ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಚಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಫೀಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾನು. ಫ್ರೀ ಸೀಟ್. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗು ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ SC/ST ಅವರಿಗಾದರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ 500 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, SNQ ಕೋಟಾಯಿಂದ ಲೈಕ್ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ 4,600 ರೂಪಾಯಿನ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 35K ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ. CETಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸು 35K ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 35K ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ OBC ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ನೀವು 58K ಸಮಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಿಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 4 years ಸಮಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, 58K ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 35K ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹತ್ರ 90,000 ಆಗುತ್ತೆ. 90,000 1 ಲಕ್ಷ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರೆ. ಈ SNQ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ 2 lakhs ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 lakhs ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ SC/ST ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ 500 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೀಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅವರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಡೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೀಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೀಟು ಲೈಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನೀವು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ನ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನೀನು ಸೇರ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೂ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ 58K ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೀಯ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಲಾಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಲೇಜು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ KCET ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ 2021. ಸೊ that's all about this video. Thank you so much for watching. Happy learning and all the best for your results.